بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، مالدار بننے کے لیے سورہ فاتحہ کا ایک انتہائی آسان وظیفہ۔ سورہ فاتحہ کے میں نے آپ کو جیسے بتایا، پہلے میں نے کچھ ویڈیوز بنائی تھی جس کے اندر سورہ فاتحہ کا جس موضوع پر بات کی گئی تھی وہ یہ تھا کہ سورہ فاتحہ کو سورہ شفا کہا جاتا ہے، اور مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے سورہ فاتحہ کا بہت زبردست امپیکٹ دیکھا گیا۔ تو اس پر میں نے کافی ویڈیوز بھی بنا کے دی کہ شفا کے لیے سورہ شفا اس کو بولا گیا۔ تو جہاں جہاں آپ کو کسی ڈیزیز کے اندر جہاں علاج ممکن نہ ہو رہا، تو شفا کے لیے سورہ فاتحہ کے بہت سارے وظائف میں نے آپ کو بتائے۔ لیکن میں جب اس کی تفسیر میں گیا اور اس کو ڈیپتھ میں دیکھا تو سورہ فاتحہ کا بہت زبردست رول مجھے نظر آیا رزق کے معاملات میں۔ اگر کوئی انسان پاورٹی لائن پہ ہے، بہت تنگ دست ہے، غریب ہے، اور اس کو مالدار ہونا ہے، تو اس کے لیے سورہ فاتحہ کا یہ انتہائی آسان عمل جو ہے، یہ میں نے آپ کے لیے ڈھونڈا۔ تو اس کے بارے میں آج تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ دیکھیے دوست، بات یہ ہے کہ یہاں پر ہر انسان جو ہے وہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ وہ جلد سے جلد، مطلب جلد سے مراد یہ کہ راتوں رات لوگ امیر ہونا چاہتے ہیں۔ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پیسوں کی بارش ہونا شروع ہو جائے۔ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دولت کے ڈھیر لگ جائیں۔ دیکھیے، دولت جو ہے یہ ایک بہت زبردست نعمت تو ہے، لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ جتنے بھی آپ زیادہ مالدار اور پیسے والے ہوں گے تو حساب بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ حضرت مالک بن دینار جو تھے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ بہت مالدار تھے۔ تو عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھ لو جتنا تمہیں مال ہے تو حساب تمہیں دینے میں دیر لگ جائے گی۔ تو بھائی، ہم یہاں پر دولت کے اتنے خواہش مند ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو اس قدر اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں، کیونکہ اللہ جو ہے وہ تو چاہے تو آپ کو زمین و آسمان کے سارے خزانے بھی دے سکتا ہے، وہ آپ کو چاہے تو دنیا کا امیر ترین آدمی بھی بنا سکتا ہے، لیکن کیا آپ اس دولت کو صحیح خرچ کر پائیں گے، اس کا حساب دے پائیں گے؟ اصل ایشو یہ ہے۔ لیکن چھوڑیں، اس وقت اس بات کو کوئی نہیں دیکھتا۔ ہر آدمی کی یہ خواہش ہے کہ بس میرے پاس پیسہ ہونا چاہیے، میں دنیا کا امیر ترین آدمی بن جاؤں۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد یہ بھی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے دوسروں کی مدد بھی کی جائے، غریب رشتہ داروں کی، دوستوں کی، غریب لوگوں کی، تو پھر تو یہ بلیسنگ ہے۔ اور اگر ایسا نہیں کیا جاتا دین پرابلم دوسرا ہو جائے گا، کیونکہ جتنے بھی انبیاء گزرے سوائے ایک دو کے جو بادشاہ تھے، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام، باقی سب نے غربت کو ہی پسند کیا اور تنگ دستی میں زندگی گزاری، اور امارت کو، دولت کو، پیسے کو، اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی ضرورت سے زیادہ پیسہ جو ہے وہ ہر آدمی طلب کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بہرحال ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو غنی کرے، مالدار کرے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم آپ کو طریقہ کار بتا دیتے ہیں۔ ویسے جتنے بھی وظائف رزق پہ بنائے، جب میں نے سروے کیا تو میں اس بات پر پہنچا کہ نو ڈاؤٹ کہ اللہ کا ذکر کرنے سے اور وظائف کرنے سے اللہ پاک جو ہے وہ کرم نوازی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کو خوش کرنا درکار ہے۔ اللہ کسی بھی آپ کے عمل سے، کسی وظیفے سے اگر اللہ پاک خوش ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کو مالدار کر سکتے ہیں اور کر دیتے ہیں۔ لیکن رزق جو ہے وہ اس کے بارے میں پہلے بھی بات کر چکا کہ رزق جو ہے اس کو تو یہ ہے کہ انویسٹ کریں پھر بڑھتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں نے کئی ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جن کا بہت زبردست کاروبار ہے، وہ اپنے کاروبار میں، اپنی آمدن میں اللہ پاک کا ایک مخصوص حصہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے رب کو اپنے ساتھ پارٹنر کیا ہوا ہے کہ اگر وہ 1 لاکھ کماتے ہیں تو اس میں سے وہ 5-10 ہزار روپے رکھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا، ہم نے اللہ کے راستے پہ واپس خرچ کرنا ہے، اللہ کی مخلوق کی مدد کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ ان کو ملٹی پلائی کر کے دیتا ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ رزق بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ میرے حساب سے جو میں اس نتیجے میں پہنچا اپنی ساری عمر کے جو بھی تجربات کے نچوڑ میں، کہ رزق کے معاملے میں وظائف سے زیادہ اگر آپ یہ کرنا شروع کر دیں کہ جو بھی آپ کی انکم ہو، میں سمجھتا ہوں کہ مطلب میں نہیں جانتا کس کی کتنی ہے، لیکن جو بھی جس کی ہے وہ حسب توفیق اس میں سے ہر ماہ
अल्लाह पाक के नाम का एक हिस्सा निकाले कि ये अल्लाह की मखलूक की भलाई पे मैंने खर्च करना है, मदरसों को दे, मसाजिद के लिए रखते हैं कुछ लोग अल्लाह के नाम पे देते हैं, तो अल्लाह उनको मल्टीप्लाई करके देता है। दैट इज द प्रॉपर वे कि अगर रिस्क बढ़ाना है तो रिस्क बांटने से बढ़ता है। लेकिन बहरहाल अब बात ये आ गई कि आपने वजीफे पे क्योंकि डिपेंड करना है, तो मैं आपको वजीफा जो है बता देता हूँ। सूरह फातिहा का इंतहाई आसान अमल है ये। जितने भी वज़ाइफ मैंने दौलत के बारे में, रिस्क के बारे में, मालदार होने के बारे में बनाए, ये उनमें सबसे आसान वजीफा जो है वो यही है सूरह फातिहा का। और इसका जो तरीक़ाकार है वो मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ। देखिए, ये आपने इशा की नमाज के बाद ये करना है वजीफा। सिर्फ आपने 7 बार सूरह फातिहा पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ 7 बार सूरह फातिहा पढ़नी है। अव्वल आखिर आपने दुरूद शरीफ 7 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। और सूरह फातिहा को पढ़ने का तरीका क्या होगा? सूरह फातिहा को पढ़ने का तरीका दोस्त ये होगा कि आपने जब इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन की आयत पर पहुंचना है, तो इस आयत को आपने 7 बार रिपीट करना है। यानी आपने पढ़ना शुरू किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन। अब आगे इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन को आपने 7 बार पढ़ना है, उसके बाद सूरत मुकम्मल करनी है, ये 1 बार काउंट होगा। इसी तरह से आपने 7 बार सूरह फातिहा पढ़नी है और फिर 7 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ के वजीफा आपका खत्म हो गया। ये अमल खवातीन 21 दिन और मर्द हजरात 40 दिन ये करें। और जब आप ये देखें कि इस अमल के करने से आपके रिस्क में बरकत हो रही है, इजाफा हो रहा है, बढ़ रहा है, आपका माल बढ़ रहा है, आपके कारोबार में फायदा हो रहा है, आपकी जॉब में प्रमोशन हो गई है, मुख्तलिफ जराए से जहां जहां आपने इन्वेस्ट किया था वहां से आपको प्रॉफिटेबल इनकम हो रही है, तो फिर आप इसको कंटिन्यू रखें। मैं हमेशा ये कहा करता हूं कि जो वजीफा आपको सूट कर जाता है, जो आप जिसके करने से आपके हालात बेहतर होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर कोई रीजन समझ नहीं आती कि हम उस वजीफे को, क्योंकि शाह साहब ने कहा था कि बस 40 दिन या 21 दिन करना है, उसको आप छोड़ दें। आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, और कंसल्ट करने के बाद आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, लाइफ टाइम पढ़ें। कोई जरूरत नहीं है कि इसको मुखसिर किया जाए। जब ये आपको फायदा दे रहा है तो आप इसको एक्सटेंड करें, इसको अपनी जिंदगी का रूटीन का हिस्सा बना ले। कोई इतना मुशक्कत वाला तो काम नहीं है, मतलब इंतहाई आसान है, 5 से 7 मिनट भी नहीं लगते। ठीक है, नमाज पढ़ने के बाद आप इसको अगर करेंगे वजीफे को, तो आप इसको आगे कंटिन्यू करें ताकि इसके समरात जिंदगी भर आपको मिलते रहें। और दूसरी बात, ऐसा कोई भी अमल, कोई भी वजीफा जिससे आपको फायदा मिलता है, तो आप उसको आगे लोगों के साथ शेयर कर दिया करें। ये कंजूसी ना किया करें कि यार ये अगर मैंने फलां भाई को बता दिया तो वो मालदार हो जाएगा। यार देखें, यही तो मसला है। हम लोगों को अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा, दूसरों को भी अपने जैसा समझें। मुखलिस दोस्त आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, रिश्तेदार मौजूद हैं, गरीब हैं, पुअर हैं, हैंड टू माउथ हैं। आपको अल्लाह ताला, आपने मुझसे वजीफा सुना, आपने किया, आपको फायदा मिला, तो ये अल्लाह इससे कितना राजी होगा आपसे अगर आप उसको आगे फैला देंगे, दूसरों को बता देंगे। तो अल्लाह के खजाने से उनको मिलना है, कोई आपके माल में से तो नहीं मिलना। तो अच्छे कामों की तरफ भी थोड़ा सा अपने आप को माइल करें। नेकी करना भी बहुत जरूरी है, नेकियों से सब कुछ होता है। जब दूसरे का भला सोचेंगे तो अल्लाह ताला आपका तो खुद ब खुद भला कर देगा। तो अल्लाह ताला हम सबको जो है वो मतलब खुशहाल रखे। बहुत वजनी जेब होती है उस बाप की जब उससे उसकी औलाद कुछ मांगे और वो उसको दे ना पाए। अल्लाह ताला हर साहिब औलाद को, हर वालिद को खुशहाल रखे और किसी का मोहताज ना करे, अपने दर से अता करे। इतना दे कि जब उसकी औलाद या उसके घर वाले, उसकी बीवी कुछ उससे मांगे तो उसके पास देने के लिए कुछ हो। यही मेरी दुआ है। अल्लाह ताला आपको इस वजीफे में कामयाब करे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अपने भाई को भी दुआओं में याद रखा कीजिए, मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं आपसे। तो अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।